ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧੇ ਆਏ ਗਏ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, मेरा दुख सुख तुझे पास। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग किरे हम थापे। तन तन गुर नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। जिनो बात निश्चल तू जानी, तेई जीव काल ते बचा। जिनो बात निश्चल तू जानी, तेई जीव काल ते बचा। इन तरियो समुद्र रुदर खिन इक में, जल हर बिंब जुगत जीरता। कुंडलनी सुरजी सत संगत, परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहिब सब ऊपर, मन बच क्रम सेविय सच्चा। अनंत गुण निधान गुरु गरीब नवाज, गुरु गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज। को संत मिले बड़ पागी, को संत मिले बड़ पागी, को संत मिले बड़ पागी, को
पाए लगो मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी। प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी। पाए लगो मोहे करो बेनती, पाए लगो मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी। मन अर्पो धन राखो आगे, मन अर्पो धन राखो आगे, आगे मन अर्पो धन राखो, मन अर्पो धन राखो आगे, मन की मत मोहे सगल त्यागी, को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी। पाए लगो मोहे करो बेनती, पाए लगो मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी। जो प्रभु की हर कथा सुनावे, हाल दिल फिरो तिस पिछे बैरागी, हर कथा सुनावे, जो प्रभु की जो प्रभु की हर कथा सुनावे, 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 प्रभु की हर कथा सुनावे,
ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ
ਭਜਤ ਤੁਮੇ ਆਰਾਧਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਦਾ 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 ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਫਿਰੋ ਗਜੰਤੀਆ ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਬਿਨਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਬ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਦਸੰਤੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਤਿਕਾ ਬੁਝੰਤੀਆ ਸਗਲੀ ਤਿਕਾ ਬੁਝੰਤੀਆ ਸਗਲੀ ਤਿਕਾ ਬੁਝੰਤੀਆ ਸਗਲੀ ਤਿਕਾ ਬੁਝੰਤੀਆ ਸਾਮਤ ਦੇਵੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਆਰਾਧਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਦਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਦਾ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਨ ਆਈ ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਨ ਆਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਪਾਈ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਪਾਈ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਵਿਵਹਾਰਾ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਹਮਲਾ ਖਾਟਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਤਨ ਮੁਕੋ ਪੂਜੀ ਸੌਂਪੀ ਤਾ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਆਪ ਕਹਾ ਕਰੇ ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੂ ਲੇਖਾ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਭਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ ਜਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਜਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲਕ ਖਨ ਵਿਚਾਰ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਏ ਦਰਸ ਦੁਆਰ
भव उतार किए निर्भर सत संगत सहज सार जागी ले गुर विचार निमरी भूव सदेव परम प्यार परम प्यार सामत देहो दयाल प्रभु जित तुम्हें आराधा नानक मंगे दान प्रभु रेन पग सादा नानक मंगे दान प्रभु रेन पग सादा रेन पग सादा रेन पग सादा इतना बलाग तेती ध्यावे जति तपीसर मन मसिया सोई नाम सिमर गंगे बपता में चरण चित अमृत रसिया इतना मिलाग गंभीर गुरु अत सत कर संगत उतरिया सोई नाम अचल भगत भव तारन अमरदास गुर को फुरिया अमरदास गुर को फुरिया संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ये आई तिस जन को दिन को पदवी उच्च भई प्रतीत ये आई जिस जन को दिन को पदवी उच्च भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अब लोक्या ब्रह्म ब्रह्म सब छुट गया दिव्य दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलग गत जाके श्री रामदास तारन तरन श्री रामदास तारन तरन जय जयकार जस जग अंदर मंदिर भाग जुगत सिमरत जय जयकार जस जग अंदर मंदिर भाग जुगत सिमरत गुर पूरा पायो मन भागी लिव लागी मेदन पर सैता मैं पंजन अब पीर निवारन कल सहार तोहे जस भक्ता कुल सोटी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता नाम ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਭੋਲਾ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ जुग छत्ती कीने गुबारे, जुग छत्ती कीने गुबारे, ताड़ी लाई सिरजनहारे। कमाल दी बात है। धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह निरंकार दा तां वजूद नहीं, तां आप जी कहंदे 36 जुग निरंकार परमात्मा ने ताड़ी लाई सिरजनहार। निराकार आकार दी गल गुरु नानक साहब महाराज पातशाह करते हैं।
ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿਤਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ, ਜੁਗ 36 ਸਕੀਨੇ ਗੁਬਾਰੇ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤਾੜੀ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਐਨੇ ਜੁਗ ਲੰਮੀ ਤਾੜੀ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 36 ਯੁਗ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਸਤਵ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 36 ਯੁਗ ਤਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਭਗਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੂ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੈ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਵਾਪਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣ ਗਏ, ਪਤਾਲ ਬਿਤਾਲ ਸਤਾਲ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਅਖੀਰਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਊਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਿਤ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰ ਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਵਿਛਾਵਤ, ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰ ਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਚਿਆ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕੋ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਿਛਾਵਤ, ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਖੈਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੁਲਤਾ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਟੀਸ਼ੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਨੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਬਣ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਬਣੋ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਹਰ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਰਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਪੰਜ ਸਵਈਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਔਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲਕ ਖਨ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਏ ਦਰਸ ਦੁਆਰ। ਆਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦਸਾਰ, ਗਾਖੜੀ ਬਿਕਮਕਾਰ, ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰ ਕੀ ਨਿਰਭਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ, ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਮਰੀ ਭੂਪ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ। ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰ ਸਮਰਾਰ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨੰਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿਤ ਨਾਮ ਲਾਗ 33 ਧਿਆਵੇਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਤ ਨਾਮ ਲਾਗ 33 ਧਿਆਵੇਂ, ਜਤੀ ਤਪੀਸਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਗੰਗੇਵ ਪਤਾਮੈ, ਚਰਨ ਚਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਗੰਗਾ ਧਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤਿਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਗੰਗੇਵ ਪਤਾਮਹਿ, ਚਰਨ ਚਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ। ਤਿਤ ਨਾਮ ਲਾ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ, ਜਤ ਕਤ ਕਰ ਸਿਧ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ, ਭਗਤੈ ਪਵ ਤਾਰਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਐਸਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰਮ ਪੂਜੀ ਆਤਮਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਾਸੇ ਭਾਈ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਆਸਨ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਾਓ ਬਾਣੀ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਉਛਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਪਾਸੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਦੀਵ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ। ਹੱਕ ਪਰਵਰ, ਪਰਵਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਨੂੰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਵਰ, ਹੱਕ ਕੇਸ਼। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਸਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਵਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਖੇਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਗਤ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਜੋਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੋਲਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਮਤ ਦੇਹੋ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਹ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਇੱਕ ਮਤ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਤੇ ਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਓਨੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮਤ ਲਈਏ ਸਾਹ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਦ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾ। ਸਾਮਤ ਦੇਵ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਆਰਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਵਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਮਤ ਦਿਓ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਧੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਧਰਨਾ ਗਗਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਲੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੋੜੀ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਦਵਤਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹੰਗਮ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਨ।